Friends, I am Professor S. J. Kohli from Santrao Naik College, Shahada. I teach English to SYBSC, SYBSC English. We have already considered three lectures of communication. Today I would like to deal with another topic related with communication. There are two types of communication: verbal communication and non-verbal communication. Verbal means shabdik in Marathi, shabda. It is two types of verbal communication: oral and written. In oral communication, when there are spoken words, when we speak, when we pronounce with words, the spoken words, spoken speech, it is called verbal communication. Friends, right from the morning to evening or night, we go on speaking and speaking and speaking and speaking. It is with very little time that we write something. It may written communication. Oral communication is most important than written communication. We pronounce, we get up early in the morning, we communicate with your family members, with speech, with dialogues. When we go to college, we also speak with our teachers, our friends, that is also communication. And when we come back home, we again interact with family members with speech. It means that and from the morning to evening we go on speaking and speaking and speaking. Speaking means oral communication. There are some topics are there when we make use of oral communication. That is, there are, let us see, speeches, we call it bhashan. When a speaker, we just invite speaker, he delivers lecture, that is called speech. That is also oral form. Lectures, professors, teachers teach in the colleges or schools, that is called lectures. Again, suppose we are talking with our friends or family members, that is called face-to-face communication. Again, meetings. We hold meetings in the colleges or anywhere. Meetings also, they also carry out with spoken form. Group discussion. All the friends we are discussing, we are talking, speaking. That is called group discussion. Presentations. When we present ourselves, when we speak, when we teach, it is called presentation. Again, interviews. Interviews are held for the jobs. We appear for interviews for jobs. That is called interviews. And conferences. Like this. We can see this. Let me show you diagram of speeches like this. You can see the diagram here. Diagram. Diagram makes it clear that in interviews, lectures, speeches, meetings, group discussion, presentation, face-to-face communication, all these factors are included in the verbal communication. Now, हे वैशिष्ट्य in मराठी, फीचर्स कसे असतात, वैशिष्ट्य कसे असतात कम्युनिकेशनचे, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन वैशिष्ट्य कसे असतात किंवा ओरल कम्युनिकेशनचे स्पीचर कसे असतात आपण बघू. लेट अस सी. It is formal or informal oral communication. Suppose we are
in the class, the teacher teaches to the students that communication is formal communication. And when he goes at his home, he communicates with his family members at home. Family members means that is informal communication. There are two types of communication. In the college, formal communication, at home, informal communication. It is spontaneous or planned. Spontaneous meaning उत्स्फूर्त. जेव्हा आपण डायरेक्ट उत्स्फूर्त बोलतो एखाद्या विषयावर डायरेक्ट बोलतो तिथे त्याला स्पॉन्टेनियस म्हणतात त्याला स्पॉन्टेनियस और प्लॅन. वेन वी स्पीक बिफोर स्पीकिंग वी मेक अ प्लॅन. जे आपण प्लॅन करतो की मला असं बोलायचं आहे तसं बोलायचं आहे लिहून काढतो एका ठिकाणी लेक्चर लिहून काढतो ते लिहून काढलेलं लेक्चर मग बोलतो दॅट इज कॉल्ड प्लॅन. नंतर आहे फीडबॅक इज इमिजिएटली अवेलेबल. ओरल बोलण्याचा फीडबॅक म्हणजे काय जर डायरेक्ट डिस्टर जर तयार असेल मी बोलल्यानंतर तो लगेच मला उत्तर देत असेल. उत्तर देणं म्हणजे काय फीडबॅक. डायरेक्ट मी जेव्हा एखाद्या व्यक्तीशी बोलतो एखाद्या स्टुडंटशी बोलतो ते बोलणं म्हणजे काय आपलं म्हणजे माझं स्पीच म्हणजे कम्युनिकेशन आणि ते ऐकणं म्हणजे काय ते फीडबॅक. जर तो उत्तर देत असेल त्याला आपलं बोलणं समजत असेल त्याला ज्याचं आपलं बोलणं त्याला कळत असेल दॅट इज कॉल्ड फीडबॅक. नंतर आहे इट इज मेनली टेम्पररी अँड मेंटेन परमनंट रेकॉर्ड. आता याचे फायदे काय आहेत ओरल कम्युनिकेशनचे. आपण फीचर्स पाहिले वैशिष्ट्ये पाहिले. आता फायदे काय आहेत बघू ॲडव्हान्टेज म्हणजे फायदे काय आहेत बघा. इट इज टाईम सेव्हिंग. खूप वेळ वाचतो लिहिण्यापेक्षा टाईप करण्यापेक्षा काय करण्यापेक्षा कम्प्युटर करण्यापेक्षा. बोलल्यामुळे फटाफट बोलणं आपलं होत असतं फटाफट बघा टाईम सेव्हिंग. त्यामुळे आपला वेळ वाचतो आणि कमीत कमी वेळमध्ये आपण जास्त बोलू शकतो त्यांचं बोलू शकतो. फीडबॅक लगेच आपल्याला आपण बोलल्यानंतर समोरच्या व्यक्तीला ते कळलं आणि त्याने उत्तर दिलं त्याने रिस्पॉन्स दिला त्या म्हणतात फीडबॅक. फीडबॅक तयार असतो बघा. बोलण्यामध्ये स्पीकर वक्ता जो असतो तो काही वेळेस बदल करू शकतो. कसं आहे लिहिण्यामध्ये बदल करू शकता येत नाही. एकदा असं तुम्ही लिहिलं गेलं रिटर्न ते बदल करता येत नाही. पण बोलण्यामध्ये तो सांगतो आय एम सॉरी मी एक चूक झाली बोलण्यामध्ये मला असं म्हणायचं होतं मला तसं म्हणायचं होतं. दॅट इज कॉल्ड रिप्युटेशन चेंजेस. इट कॅन बी बोथ. जर सांगितलं तुम्हाला दोघं आहे फॉर्मल आहे इनफॉर्मल आहे. कॉलेजला जर बोलणं असेल बाहेर ऑफिसमध्ये बोलणं असेल ते फॉर्मल आणि घरी बोलणं असेल मित्रांशी बोलणं असेल जनरल बोलणं असेल ते आहे इनफॉर्मल. दोन प्रकारचं बघा. तर अशा प्रकारचं लिटरेट शिकलेला मनुष्य असो सेमी लिटरेट अर्धवट शिकलेला असो किंवा इलिटरेट किंवा पूर्ण शिकलेला नसो अनाडी असो त्याला सुद्धा बोलण्यावर त्याला आपलं बोलणं त्याला कळू शकतं. हा एक फायदा आहे बघा. हे इज फुल फॉर पर्सनल और ग्रुप डिस्कशन. ते पर्सनल बोला तुम्ही घरामध्ये का मोठ्या ग्रुप डिस्कशन करा. 4-5 जण जमल्यानंतर तुमचं डिस्कशन करा तुझं स्पीच द्या त्याला म्हणतात ग्रुप डिस्कशन. ते ग्रुप डिस्कशनसुद्धा हे ओरल फॉर्ममध्ये होत असतं बघा. आता याचे तोटे पण आहेत मग बोलण्यामध्ये. ओरल फॉर्ममध्ये तोटे पण आहेत बोलण्यामध्ये. काय तोटे आहेत बघू आपण. बोलण्यामुळे साऊंड पोल्युशन आवाज नॉईज डिस्टर्बन्सेस बोलल्यामुळे आपलं एखाद्या वेळेस म्हणतो आपण म्हणजे डोकं दुखत आहे जास्त बोलू नको माझे डोकं दुखत आहे तो प्रकार जो झाला तो म्हणजे नॉईज तयार करतो बघा. मेनली टेम्पररी चालूपुरतं बोलणं असतं. चालूपुरतं एकदा असं बोललं गेलं स्पोकन वर्ड फ्लाईज अवे म्हणतो आपण त्याला. बोलणारा बोलून जातो बुवा. रिटर्न वर्ड डिमेन्स लिहिलेलं कायम टिकतं बुवा त्या प्रकारचं. म्हणून बोललेलं सुद्धा जास्त वेळ राहू शकत नाही बघा. जर ऐकणारे व्यवस्थित नसतील तर बोलणाऱ्याचा काहीच फायदा नाही बोलण्याचा. जर ऐकणारा व्यवस्थित ऐकत नसेल तर बोलण्याचा फायदा नाही बघा. नॉट युजफुल फॉर कम्युनिकेशन. इट हॅज लिमिटेड अँड फॉर्मल कम्युनिकेशन. त्याला मर्यादा असते काहीतरी बोलण्याला बघा.
आता हे झालं आतापर्यंत सगळं ओरल कम्युनिकेशन. आपण पाहत आहोत व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. व्हर्बल कम्युनिकेशनमध्ये दोन प्रकार तुम्हाला बोललो मी, ओरल कम्युनिकेशन आणि रिटर्न कम्युनिकेशन. तर ओरल कम्युनिकेशनमध्ये आपण पाहिलं की अशा प्रकारे त्या ठिकाणी जे आपण फीचर्स पाहिले, ॲडव्हान्टेजेस पाहिले, डिसॲडव्हान्टेजेस पाहिले. आता बघू रिटर्न कम्युनिकेशन. आता रिटर्न कम्युनिकेशन कसं असतं तुम्हाला माहिती आहे. बोलताना आपण फरकट बोलून मोकळा होऊन जातो, पण रिटर्न जे असतं हे खूप काळ टिकतं बघा. त्यासाठी म्हणजे आता आपल्याला लेटर्स आहेत, पत्र लिहिलं आपण काय जरा, तर ते रिटर्न फॉर्ममध्ये असतं. पत्र लिहिलं गेलं, कॉलेजला त्यावेळेस नोटीस लावली, ती नोटीस रिटर्नमध्ये असते बघा. काही सर्क्युलर पाठवलं विद्यापीठाने कॉलेजला, ते सुद्धा रिटर्नमध्ये असतं बघा. मीटिंगचा अजेंडा लिहितो आपण, अजेंडा लिहितो, तर तो सुद्धा रिटर्नमध्ये असतो बघा. काही रिपोर्ट पाठवायचे असेल, आपले रिपोर्ट द्यायचे असेल तुम्हाला, तो सुद्धा आपण लेखीमध्ये असतो बघा. चार्ट्स तयार करतो आपण मोठे मोठे, ते सुद्धा आहे. ग्राफ्स तयार करतो, टेलिग्राम्स तयार करतो. न्यूजपेपरसुद्धा, न्यूजपेपर्स बघा. व्हेन अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप वी जस्ट रीड न्यूजपेपर्स. So newspapers also important as written form. Newspapers, magazines, journals. तर अशा प्रकारचे हे सुद्धा कशामध्ये आले आहेत, रिटर्न कम्युनिकेशनमध्ये आलेले आहेत बघा. लेट मी शो यू डायग्राम. आता असे फीचर्स बघूया. रिटर्नचे फीचर्स, वैशिष्ट्य म्हणतात मराठीमध्ये. पहिला फीचर्स आहे, इट इज परमनंट रेकॉर्ड फॉर फ्युचर रेफरन्सेस. एकदाचं लिहिलं गेलं की ते वर्षानुवर्ष टिकत असतं. फॉर फ्युचर रेकॉर्ड. समजा एखाद्याचा डायव्हर्स झाला, घटस्फोट झाला, तो घटस्फोट ओरली तर होतोच, पण त्या ठिकाणी काहीतरी लिगल प्रिंटेड रिटर्न मेसेज त्या ठिकाणी लिहिला जातो. एकदा जर त्याने कागदपत्र लिहिलं गेलं तर पुढे भविष्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला तर लगेच ते डायव्हर्सही असतात, ते समजू शकतात. ते बघा, हे बघा नाही, आम्ही अशा प्रकारे डायव्हर्स घेतलेला आहे, अशा प्रकारचा आम्हाला जजनी अशा प्रकारचा न्याय दिलेला आहे, आम्हाला डायव्हर्स घेतलेला आहे, असं आपण सगळं त्या ठिकाणी प्रूफ दाखवू शकतो. आणि हा प्रूफ वर्षानुवर्षी टिकतो. तुमचं डायव्हर्स झालं 10 वर्षही झाले तरी काही प्रॉब्लेम आला, हे बघ माझ्याकडे दिलेलं आहे सगळं, आय हॅव गॉट रिटर्न मॅन्युअल्स, आपण दाखवू शकतो बघा. परमनंट रेकॉर्ड असतं बघा. ते तार्किक सुद्धा असतं, लॉजिकल असतं बघा. आणि कसं असतं बघा, वेल नीट, स्पष्ट शब्दांनी लिहिलेलं असतं, हँड रायटिंग लिहिलं असतं किंवा प्रिंटेड लिहिलेलं असतं, छापीने लिहिलेलं असतं, क्लिअर असतं बघा. त्याला सुद्धा फॉर्मल लेखी कामं असतं, कोर्टामध्ये वगैरे, कॉलेजमध्ये, हे सगळं फॉर्मल लेखी कामं असतं. आणि घरी आपण पत्र लिहितो, काय लिहितो, ॲप्लिकेशन लिहितो, हे सगळं इनफॉर्मल असतं बघा. तर अशा प्रकारचं या ठिकाणी फीचर्स आहेत त्याचे बघा. जवळचा व्यक्ती असो किंवा लांबचा व्यक्ती असो, ऑब्सेंट असो किंवा प्रेझेंट असो, त्याला आपण लेखी स्वरूपामध्ये काहीतरी आपण देऊ शकतो, म्हणजे फीचर्स आहेत त्याच्यावर. आता याचे फायदे काय ते बघू आपण. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, याचे फायदे काय आहेत ते बघू आपण. बिकम्स परमनंट रेकॉर्ड, कायमचं रेकॉर्ड होऊन जातं. एकदा काय तुम्ही लिहिलं, एकदा काय तुम्ही प्रिंट केलं, एकदा काय तुम्ही छापलं, एखाद्या वेळेस तुम्ही टाईप केलं, ते कसं असतं रेकॉर्ड, परमनंट रेकॉर्ड कायमचं असतं बघा. आणि तुम्ही भविष्यात केव्हाही आणलं
लगेच तुम्ही ओपन करू शकतात आणि पाहू शकतात की असं असं लिहिलेलं आहे, असं असं छापलेलं आहे, बघा असं लिहू शकतात. पण ड्राफ्ट चांगला तयार केलेला असतो. कॉन्शियसली सतत बुद्धी ठेवून कॉन्शियसली सावधपणे ते तुम्ही ड्राफ्ट तयार केला गेला असतो आणि त्याला कायदेशीर मान्यता सुद्धा असते. बघा कोर्टामध्ये अशा प्रकारचे हे लेखी फॉर्म जे असतात, लेखी डॉक्युमेंट जे असतात, त्या डॉक्युमेंटमुळे आपल्याला केव्हाही ते डॉक्युमेंट आपण काढले की आपल्याला अशा प्रकारचा न्याय मिळालेला आहे, आपण अशा प्रकारे दाखवू शकतो. बघा ते रेड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक, याच्यात चुका इथं कमी होत असतात. बोलण्यामध्ये आपण खूप चुका करू शकतो, असं करू शकतो म्हणजे करतो, पण जसे लिहिलं गेलं लेखी काम झालं की त्या ठिकाणी चुका अजिबात राहत नाही, तिथे काही राहत नाही. कॅन बी एडिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, पुष्कळ वेळा तुम्ही त्याला पाहू शकतात, घेऊ शकतात वगैरे. आता याचे तोटे पण आहेत. मग रिटर्नचे आपण फीचर्स पाहिले, रिटर्नचे फायदे पाहिले, तोटे पण आहेत त्याचे. काय झाले बघा, तोटे असे आहेत, इट इज टाईम कन्झ्युमिंग, खूप वेळ जातो. ते सगळं टाईप करायचं असेल, कम्प्युटरवर बसलो का आपण टाईप करतो, एक अल्फाबेट दाबतो, हळूहळू शब्द टाईप करतो किंवा प्रिंट करतो. याच्यामुळे काय होतं, वेळ व्हायचा तो खूपच. बोलल्यामुळे जे 5 मिनिटाचं बोलणं असेल त्याला तुम्ही लिहायला अर्धा तास लावतात. 5 मिनिटात म्हणजे जे बोलणं असेल ते 5 मिनिटाचं बोलणं लिहायचं असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही अर्धा तास घालून देतात त्या बोलण्यामध्ये, लिहिण्यामध्ये. म्हणून हे काय आहे, टाईम कन्झ्युमिंग आहे. कारण त्या प्रिपेअरिंग तयार करावं लागतं, ते ड्राफ्ट तयार करावं लागतो. आता न्यूजपेपर छापायचे असते, कंपोजिंग पुष्कळ काम असतं ते प्रिंटिंग करणाऱ्यांना. न्यूजपेपर लगेच तयार होत नसतो, टायपिंग पुष्कळ काम असतात त्यांना. बघा ड्राफ्टिंग करण्यासाठी लॅक्स ह्युमन टच, समोरासमोर बोलणं होत नसल्यामुळे त्यामुळे आपला टच कमी असतो त्याच्याशी. बोलण्यामध्ये आपल्याला माहिती असतं काय बोललेलं आहे असं, लिहिण्यामध्ये आपला टच कमी असतो कारण ते समोरासमोर होत नसतं, फेस टू फेस होत नसतं, लेखी स्वरूपामध्ये होत असतं, फेस टू फेस. इट इज ओनली युजफुल फॉर लिटरेचर. आणि रिटर्न काय असतं, फक्त शिकलेला सवरलेल्या व्यक्तीलाच रिटर्न करतं. अनाडी माणसाला लिहिलेलं कळत नाही. जर अंगठा टेकणारा असेल, त्याला सही करता येत नसेल, त्याला लेखी काम लिहिलेलं त्याला तो काहीच त्याला समजू शकत नाही किंवा तो त्याला कळू शकत नाही. बघा कळू शकत नाही लिटरेट पीपल. इट इज कॉस्टली वेन कम्पेअर्ड विथ ओरल कम्युनिकेशन. खर्च कमीच असतो याचा, बोलण्यामध्ये काहीच खर्च येत नसतो. तर तेच तुम्ही लेखी काम करा बरं, लिहा बरं, ते खूप खर्च येत असतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी आपण पाहिलं कम्युनिकेशन. 2 प्रकारचे कम्युनिकेशन सांगितलं तुम्हाला मी. एक सांगितलं व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि एक सांगितलं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. आता व्हर्बलमध्ये तुम्हाला सांगितलं मी 2 प्रकारचे सांगितले कम्युनिकेशन. ते म्हणजे ओरल कम्युनिकेशन आणि रिटर्न कम्युनिकेशन. हे 2 प्रकार आहेत कम्युनिकेशनचे. 2 प्रकार आहेत, ओरल कम्युनिकेशन आणि रिटर्न कम्युनिकेशन. त्यामध्ये आपण ओरलचे फीचर्स पाहिले, ॲडव्हान्टेजेस पाहिले, डिसॲडव्हान्टेजेस पाहिले, परत रिटर्नचे ॲडव्हान्टेजेस पाहिले, फीचर्स पाहिले. तसे प्रकार आहेत. आता याचा विरुद्ध बिलकुल इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी दुसरा प्रकार आहे, तो म्हणजे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. व्हर्बल म्हणजे बोललो तुम्हाला मी, शाब्दिक, तोंडी असो की लेखी असो. शाब्दिक म्हणजे व्हर्बल म्हणजे तो तोंडाद्वारे व्हर्बल. आणि दुसरं आहे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. तर
तोंडी स्वरूपात नसतील किंवा लेखी पण नसतील नॉन व्हर्बल. आता समजा हवालदार आहे, ट्रॅफिक हवालदार आहे, तो चौकीवर उभा राहत असतो आणि तो काय करतो, तो बोलत नाही, काहीच करत नाही, फक्त हातवारे करतो. इकडनं गाडी घ्या, तिकडनं गाडी घ्या, थांबून घ्या, हातवारे करतो, बोलत नसतो. तो बोलत पण नाही, लेखी पण देत नाही, फक्त चिन्ह सायन्स हातवारे करतो, फक्त बॉडी लँग्वेज वापरतो. अशा प्रकारचे बॉडी लँग्वेजचा वापर म्हणजे काय, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. ते बघा, त्याचे प्रकार आहेत. गेस्चर्स आहे, हावभाव, पुष्कळ प्रकार आहेत. तर आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला बघू.